Okay, good morning, student. Most of voice clear ଅଛି. Everything is clear. Thank you. तो क्लास को कंटिन्यू करियो. ओके. तो आमे जो सेशन को कंटिन्यू करथिले जोटा कि मैथ क्लास समय जो चलीथिला. तो प्रथम क्लास रे मु तुमनको बेसिक क्लास करथिली. तापर गोटे सेकंड क्लास मु तुमनको आज बेसिक क्लास हिसाब रे पीडीएफ फॉर्मेट कर तुमको देथिली. ए दुईटा क्लास रो रिकॉर्डिंग क्लास और पीडीएफ मु तुमको एप्लीकेशन में अपलोड कर देछि. फिलहाल आउ थर तुमको देखै दोछि. पर तृतीय क्लास में कंटिन्यू करियो. जो मैंने बैच जॉइन करिछु को बैच अपलोड होछि खाली कहि दउछि. देखो, जो मैंने 25 बैच जॉइन करछो 25 बैच को ओपन करियो. कंटेंट को जो देखो इथे जो लिखा है प्रीलिम 2025-26 ताको ओपन करियो. सीसाट पेपर को जो सीसाट रे मैथ 2.0 तीनोटी क्लास हमर हिची. गोटे क्लास बेसिक थिला आ गोटे परसेंटेज दुईटा क्लास और दुईटा पीडीएफ मध्ये अपलोड कर दिछि. दुईटा पीडीएफ माने कोटा कहलो जोटा कि तुमनकर आज जहां पढेबी आ पूर्व क्लास ता सहित एट कहि दउछि. पुराना पिला जो बैच जॉइन करछो से बैच को ओपन करियो. तुमर गोटे बैच रे लिखिछि मु रिसेंटली गोटे फाइल बनेली जो लिखा है गोटे मिनिट. हाँ, ओपीएससी ओएस 25 फ्री लिखा है. ताको ओपन करियो मैथ क्लास अछि तो सेठी पीडीएफ पाइछो. तो ओके, समस्त डाउट क्लियर होला. मेन टा अपलोड कर दिया अछि. चलो एबे जीवा आज क्लास को. ओके, आज क्लास पीडीएफ समस्त शो हो चिकले. अच्छा, वर्तमान समस्त पीडीएफ शो होला. ओके. तो क्वेश्चन को मतलब बाय लैंग्वेज देछि किछि पिलांको दरकार होतला ओडिया और इंग्लिश रे दुईटी ई रे क्वेश्चन को दरकार थिला. ओके. चलो, और मन रख पिले हमें जो परसेंटेज रो क्लास रो भी कंटिन्यू करछे तुमे कोनोसी भी एग्जाम दियो सब एग्जाम पाई ये तुम मान पाई बेस्ट होइबो. और सब बेले मन रखो फाउंडेशन जहाँ जिते स्ट्रांग थिबो मैथ भी से सेते बढ़िया स्कोर करिवो. तो हम पूरा जीरो लेवल फाउंडेशन को स्टार्ट करछे. ओके. चलो, तो क्वेश्चन रो वन आंसर कोन हो. तो जे पूर्व क्लास रे मु तुमको जो जो तुमरो माने टाइप्स थिला समस्त टाइप्स कहितली. एटा हो सेकंड क्लास ने क्वेश्चन वाइज तुमको भलो पड़ो. आंसर आसला. देखो, मु कहि दउछि होछि अभिनय और जन व्यक्ति अछि. प्रीवियस मैथ अपलोड टा कर देछि फाइल एबे सकाळ कली. देखो, अभिनय स्पेंड 34%. 34% ऑफ मंथली इनकम ऑन एंटरटेनमेंट. तो मनोरंजन पे से 34% खर्च करे. 22% फूडिंग पे और 18% स्टडी माने तार अध्ययन पे खर्च करे. और 12% क्लॉथिंग जो पोशाक पे खर्च करे. एंड रेस्ट ऑफ आवर ट्रैवलिंग माने तुम बाकी जहाँ पैसा पड़ जाए से ट्रैवलिंग रे खर्च करे. तापर कुछ डिफरेंट बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन मनोरंजन बा एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवलिंग. ओके. अच्छा, मोर एठी ताले कहियार अछि ताले आमे समस्तଙ୍କର परसेंटेज आगे बाहर करियो. देखो, प्रथम होछि तुमर एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट पे केते से खर्च करछि ना 34%. तापर आसला किए से ना फूड. ताले फूड पे केते खर्च गला 22%. तापर आसला किए से स्टडी. स्टडी पे केते ना 18%. तापर क्लॉथ पे केते खर्च ना 12%. आउ जहाँ बळी पइला से होछि ट्रैवलिंग पे. जहाँ बळी पइला ट्रैवलिंग पे ताले आकु मिसेले केते होछि आपको मिसेल केते होछि 10 16 6 1 3 4 5 6 7 8 केते होछि ना 18. ताले 14% बळी पड़छि. ताले 14% जे से कोन पे खर्च करछि ना ट्रैवलिंग में खर्च करछि. बुझा पइला समस्त. का टोटल टा होछि 100%. एमे सब जेतिक से खर्च करछि ताको मु सम कर देली.
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ମତେ କହିଲା କଣ ନା ଏଠି କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ନା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି 3600। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଉଛି 34%, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ହଉଛି 14%। ଆଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି କେତେ ନା 20%। ତାହେଲେ 20%ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା? 3600। ଓକେ, ଏତିକି ଆଗ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ମତେ ତାହେଲେ ସେ କାହାର ପଚାରିଛି? ସେ କହୁଛି ଫାଇଣ୍ଡ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଫୁଡ। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? ତାହେଲେ ଏଇଠି ମତେ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଏଠି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲି? 20% ହଉଛି 3600। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର? 22% ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ବାହାର କରିବି? ତାହେଲେ 1% କେତେ ହବ ନା 3600 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 20। ମତେ 22% ଦରକାର ଇଣ୍ଟୁ 22। ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ କଲି, ଦୁଇରେ କାଟିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି 11 ହଉଛି। ଓକେ, 360 ଇଣ୍ଟୁ 11, ଶୂନ ଯା ଶୂନ, ଛଅ ଶୂନ ଛଅ ଛଅ, ତିନି ଛଅ ତିନି ନଅ, 3960। 3960 ବୁଝା ପଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଦେଖ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝିପାଇଲେ ସମସ୍ତେ? କେମିତି ହଉଛି ଲାଗୁଛି ଅତି ସହଜ କିନ୍ତୁ କାଲକୁଲେଟିଭ ରହୁଛି। ତମକୁ ଏଇଭଳି ବୁଝିବାର ଅଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି ସମସ୍ତେ? ओके थैंक यू। चलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ବା ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ କୁ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦିଅ ଯେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଆନ୍ସର ଦଉଛ। ସେ କହୁଛି ଏ ଯୋଉ ମଣିଷଙ୍କର ନୁହେଁ ଏଟା ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ଏଟା ଲେଖା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଅଫ ମନୀଷା। ଏଟା ହଉଛି ମନୀଷା ହେଲା। ମନୀଷାର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଅଫ ମନୀଷା ହଉଛି 12,800। ସେ 12,800 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରେ। ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହଉଛି ତାର 4,000। 4,000 ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ହଁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ ହଉନି? ରୁହ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେୟାର କରିଦଉଛି। ଏବେ ଶୋ ହେଇଥିବ। କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର କୁହ? ଦେଖ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଅଫ ମନୀଷା, ମନୀଷାର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହଉଛି କେତେ ନା 12,800। ସେ 12,800 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରେ। ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ କେତେ ନା 4,000 ଟଙ୍କା ସେ କଣ କରେ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଓକେ, ଏଟା ହଉଛି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଏଟା ହଉଛି ଇନକମ୍। ଓକେ, ସେ କହିଲା ଇଫ ଇନକମ୍ ଇଜ ଡିକ୍ରିଜ ବାଇ, ଇନକମ୍ ତାର କମିଗଲା କେତେ ନା 25% କମିଗଲା। ତାହେଲେ 25% କମିଲା ମାନେ ଇନକମ୍ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ପିଲେ? 25% କମିଲେ ମାନେ ଇନକମ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆଗରୁ 100, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବ କେତେ? 75। 75 ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଯେ 12,800 ର 75 ଶତକଡ଼ା ନା ନାଇଁ? ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ କର, 128 ଇଣ୍ଟୁ 75 ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସୁଛି ବୋଲି? ଆକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସୁଛି? 128 ଇଣ୍ଟୁ 75, 9,600। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା କେତେ? 9,600। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଇନକମ୍ ହେଲା କେତେ? 9,600। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇଜ ଅଲସୋ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ 1,000 ଟଙ୍କା। ଆଗରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା 4,000, ଏବେ ଇଏ ବି 1,000 ଟଙ୍କା କମିଗଲା। 1,000 ଟଙ୍କା କମିଗଲା ମାନେ କେତେ? ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲା? 3,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେତେ? 3,000। ମତେ ପଚାରୁଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜିଂ ଇନ୍ ମନ୍ଥଲି ସେଭିଂ। ସେଭିଂ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେତେ ହେଲା? ତା ଅର୍ଥ ଆଗରୁ ସେ ସେଭିଂ କରୁଥିଲା କେତେ? ତା ଅର୍ଥ 8,100 ସେ ରୋଜଗାର କରେ, 4,000 ଟଙ୍କା ସେ କଣ କରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଆଗରୁ ସେ ସେଭିଂ କରୁଥିଲା 8,800। କେତେ କରୁଥିଲା? 8,800। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଭିଂ କେତେ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଭିଂ କେତେ କରିବ? 6,600 ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା? ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା? 2,200 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। 2,200 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ପୁରା ପିଓର କାଲକୁଲେଟିଭ ଜିନିଷ। ଏ ଜିନିଷକୁ ତୁମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ କଣ ମ୍ୟାଥ, ମୁଁ ତ ପରେ ଦେଖିଦେଲେ କରିଦେବି, ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ତରତର ହଉଥିବ ମ୍ୟାଥ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଥ ବସୁନଥିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଉ ହଉନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ମ୍ୟାଥକୁ ପଢ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଗତ ବର୍ଷ ପିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଥରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢିଲେନି, ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ମ୍ୟାଥ ପଢିଲେ।
ମନେ नो डाउट ए वर्ष मैथ सहज आसता କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗଲ क्वेश्चन पेपर ଦେଖିବ କୋଉ ହାରରେ ମ୍ୟାଥ ଆସିଥିଲା ପୁରା ହାଇ ଲେଭେଲ। କେବେ ଭରସା କରିଯିବନି ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସହଜ ଆସିଛି ଏ ବର୍ଷ ସହଜ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଜିରୋରୁ ପଢଉଛି। ଏମିତି କୌଣସି ଓଡିଶାର ଟିଚର ଦେଖ କେତେ ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ହାରରେ ମ୍ୟାଥ ନଉଛି କେହି ବି ତମକୁ ନେବେନି। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ଲାସ କରିଦେଲେ ସରିଗଲା। ପିଲାଙ୍କର ହଉ ବା ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ବୋଧେ ମୁଁ 12 14 ଥର ପଢେଇଛି। एग्जाम चलो ये 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन को पढ़ो और सब तक वो डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन दूची। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, क्वेश्चन को भलसे पढ़ बुझ। से कहला गोटे मिक्सचर अच्छे, गोटे मिक्सचर अच्छे ना, गोटे मिक्सचर अच्छे केते लिटर वाला? गोटे 40 लिटर गोटे मिक्सचर अच्छे। मिल्क एंड वाटर ସେଥିରେ କଣ ବସିଛି ନା ମିଲ୍କ ବସିଛି ଆଉ କଣ ବସିଛି ନା ୱାଟର ବସିଛି। ୱାଟର କଣ୍ଟେନ୍ 90%। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ମିକ୍ସଚର ରେ 10% ୱାଟର କେତେ ଅଛି 10%। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 100%। ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 100%। 100% ରୁ ୱାଟର ଯଦି ହେଲା 10 ତାହେଲେ ମିଲ୍କ କେତେ ହବ? ମିଲ୍କ କେତେ ହବ ନା ମିଲ୍କ ହବ 90%। ମିଲ୍କ କେତେ ହବ 90%। ଆଗ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ତାପରେ ସେ କହିଲା ହାଉ ମଚ୍ ୱାଟର ମଷ୍ଟ ଟୁ ବି ଆଡେଡ। ଆଉ କେତେ ପାଣି ପୁରେଇଲେ ତାର ଯୋଉ ୱାଟରର ପରସେଣ୍ଟେଜ 20 ହେଇଯିବ। ୱାଟରର ପରସେଣ୍ଟେଜ 20 ହବ ମାନେ ୱାଟରର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି 10 ଅଛି। ତାକୁ କେଜେ ପାଣି ପୁରେଇଲେ 20 ହବ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଭଲସେ ଆগে ବୁଝିବ, ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ମିକ୍ସଚର, ପୁରା କ୍ଲିୟର ସେ ବୁଝ। ମିକ୍ସଚରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ରଖିଲି ମିଲ୍କ, ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ରଖିଲି ୱାଟର। ମିଲ୍କ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ୱାଟର ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ହଉଛି 10, ତାହେଲେ 40 ର 10% ହଉଛି 4। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଲିଟର ଅଛି ପାଣି? 4 ଲିଟର ଅଛି ପାଣି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ମିଲ୍କ ହଉଛି 90%। ତାହେଲେ ମିଲ୍କ କେତେ ଲିଟର ଅଛି? 36 ଲିଟର, କାହିଁକି ନା ଟୋଟାଲ ହଉଛି 40 ଲିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା? ପୁରା କ୍ଲିୟର, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଓକେ, ଏବେ ଏଇଠି ଆସ ଗୋଟେ ଏବେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ଶିଖିବା। ଦେଖ ଏବେ ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ମିକ୍ସଚର ହବ, ଓକେ, ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ମିକ୍ସଚର ହବ, ଯୋଉ ନୂଆ ମିକ୍ସଚର ହବ, ନୂଆ ମିକ୍ସଚରରେ ମୁଁ ପାଣି ପୁରେଇବି। ପାଣି ପୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଗେନ ସାର୍ କହୁଛ ମାନେ ତୁମେ ଟୋଟାଲି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛ। ମୁଁ ଏଇଟା 100% ଲେଖିକି ଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ତୁମେ କଣ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟଲି କୁହ, ଟାଇମ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଟୋଟାଲି ହଉଛି 40 ଲିଟର ହଉଛି କଣ ନା ଟୋଟାଲ ଆମର ମିକ୍ସଚର ଅଛି। 40 ଲିଟରରେ ୱାଟର ହଉଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 10%। ତାହେଲେ ୱାଟରର 10% ହଉଛି 4 ଲିଟର, ତାହେଲେ ୱାଟର ହେଲା 4 ଲିଟର। ତାହେଲେ ୱାଟର ଯଦି 10% ହୁଏ ମିଲ୍କ ହେବ 90%। ତାହେଲେ 40ରେ 90% ହଉଛି 36। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲେ ଯେ ଆମର ପାଣି ଅଛି 4 ଲିଟର, କ୍ଷୀର ଅଛି 36 ଲିଟର। ଏବେ ସେ କହିଲା ମୁଁ କେତେ ପାଣି ପୁରେଇଲେ, କେତେ ପାଣି ପୁରେଇଲେ ମିଲ୍କ ଯୋଉ ସରି ୱାଟର ଟା ଯୋଉ 10% ଥିଲା ସିଏ ହବ 20%। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ପିଲେ, ତ ଇଏ ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ମିକ୍ସଚର। ନୂଆ ମିକ୍ସଚରରେ ଆମେ ଆହୁରି ପୁଳାଏ ଗୋଟେ ପାଣି ପୁରେଇବା। ପାଣି ପୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ହେଇଯିବ 20। ପାଣି ଯଦି ହବ 20, ଆମର ମିଲ୍କ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 80। ଯୋଉ ମିଲ୍କ ଆଗରୁ 90 ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବ 80। ହଁ କି ନା? ହଁ କି ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ପୁରଉଛେ, ପାଣି ପୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ନୂଆ ମିକ୍ସଚରରେ ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା କେତେ ତୁମମାନଙ୍କର 20%। ପାଣି ଯଦି 20 ହବ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମିଲ୍କ ମଧ୍ୟ କେତେ ହବ ନା 80। ଏଇଠି ଖେଳ ସରିଗଲା। ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବ, ଆଗରୁ ମିଲ୍କ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ପୁରେଇବି, ପାଣି ପୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଯୋଉ 10% ଥିଲା ଏଟା 20% ହବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯଦି 20 ହବ, ଆମର ଯୋଉ ମିଲ୍କଟା ଯେ 90 ଥିଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ହବ। କାହିଁକିନା ଏ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇବା ଦ୍ୱାରା 100 ହବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଏ ଦିଟା ମିଶିକିରି 100 ହଉଥିଲା ନା ନାଇଁ, 100% ହଉଥିଲା, ଠିକ ସେଇଭଳି।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଲେ, କ୍ଷୀର ବା ମିଲ୍କ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା ନାହିଁ। କ୍ଷୀରର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ନା ନାହିଁ? କ୍ଷୀର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି? ଆଗରୁ କ୍ଷୀର ଥିଲା 36 ଲିଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ବି 36 ଲିଟର। ହଁ କି ନା? କ୍ଷୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି? ଆଗରୁ ମିଲ୍କ ଥିଲା 36, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମିଲ୍କ ହଉଛି 36। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ପାଇଲେ? ଆମେ ପାଇଲେ 80ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 36। 80ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 36 ହୁଏ ତାହେଲେ 20ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତାହେଲେ 36/80 ଇଣ୍ଟୁ 20। ଗୋଟେ ଶୂନ ଆକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉଛି 4, 4 କାଲେ ଏଟା ହଉଛି 9। କେତେ ଲିଟର ହେଲା? 9। ତାହେଲେ 20ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ? 9 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଆଗରୁ କ୍ଷୀର କେତେ ଲିଟର ଥିଲା ପିଲେ? ଆଗରୁ କ୍ଷୀର ଥିଲା, ସରି, ପାଣି କେତେ ଲିଟର ଥିଲା? ଆଗରୁ ପାଣି ଥିଲା 4 ଲିଟର। 4 ଲିଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଆସିଲା? 9 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? 5 ଲିଟର। ଏଥିରେ କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ତମକୁ ଖଞ୍ଜା ଖଞ୍ଜି କରିବାର ଅଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିବାର ଅଛି, ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଅଛି। କ୍ରିଟିକାଲ ମ୍ୟାଥ କେବେ ନଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିପାଇଲ ସବୁ କିଛି ସହଜ, ଯଦି ବୁଝିପାଇଲ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇଜି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଥରେ ମନ ଶାନ୍ତ କରି ବସ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ 40 ଲିଟର ଅଛି। କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ୱାଟର, ଏପଟେ ଅଛି ମିଲ୍କ। ୱାଟର ଅଛି 10%, ମିଲ୍କ ତାହେଲେ କେତେ ହବ? ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି 90%। ତାହେଲେ 40କୁ ଯଦି ଆମେ କନସିଡର କରୁଛେ ତ ୱାଟରର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସୁଛି? ନା ୱାଟର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 4 ଲିଟର। ତାହେଲେ ମିଲ୍କ କେତେ ଆସିବ? 36 ଲିଟର। এটা হচ্ছে ভ্যালু। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମିକ୍ସଚର ତିଆରି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂଆ ମିକ୍ସଚର ତିଆରି କରିବା। ନୂଆ ମିକ୍ସଚରରେ ପାଣି ପୁରେଇବା। ନୂଆ ମିକ୍ସଚରରେ କଣ ପୁରେଇବା? ପାଣି ପୁରେଇବା। କେତେ ପୁରେଇବା ଆମେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରେଇବା ଯେମିତି ଇଏ ହେଇଯିବ 20%। ଯୋଉଟା ଥିଲା ତମ 10% ହବ 20%। ଇଏ ଯଦି 20 ହବ, ଏପଟା କେତେ ହବ? 80% ହବ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଟୋମେଟିକ 80 ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଜାଣିଛେ? ଆଗରୁ ମୋ କତିରେ ମିଲ୍କ ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲ୍କ ହଉଛି ସେୟା। ଆଗରୁ ଥିଲା 36 ଲିଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହବ 36 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲି? 80ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲି 36। 80ର ମୂଲ୍ୟ 36, ତାହେଲେ 20ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? ନା 20ର ମୂଲ୍ୟ ହବ 9 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର କଣ ପାଇଲେ? ଆଗରୁ ମୋ କତିରେ ପାଣି ଥିଲା 4 ଲିଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା 9 ଲିଟର। ତାହେଲେ ମୁଁ କେଯାଏ ପାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁରେଇଲି? ନା 5 ଲିଟର ପାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁରେଇଲି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ବୁଝିବାର ଅଛି ଜିନିଷକୁ, ଆଉ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପୁରା ଏଟା ମନେ ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ ବାଲା, ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ଲେଖିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଟ୍ରିକି ମାନେ କଣ? ମାନେ କାଲକୁଲେଟିଭ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ କହିଲା 1/4 ଅଫ 2/5 30% ଅଫ ନମ୍ବର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏତିକି, ତାହେଲେ 20% କେତେ? ତାହେଲେ 20% କେତେ? ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ପଢେଇ ଦିଅ, ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। 1/4 ଅଫ 2/5 ଅଫ 30% ଅଫ ନମ୍ବର ଇଜ 15, ତାହେଲେ 20% କେତେ? 1/4 ମାନେ 1/4, ଅଫ ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 2/5 ମାନେ 2/5, ଅଫ ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 30%, 30/100 ଅଫ ଏ ନମ୍ବର ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ। ନମ୍ବର ହଉଛି ଏକ୍ସ, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 15। ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ ଏକ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ତଳ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ଉପରଟା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। 15 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଇଣ୍ଟୁ 5 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଡିଭାଇଡେଡ 2 ଇଣ୍ଟୁ 30। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା। 3 କୁ ଆକୁ କାଲି ହଉଛି 5, ଆକୁ ଆଧିରେ କାଲି ହଉଛି 2। ଓକେ, 5 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଇଣ୍ଟୁ 5 ଇଣ୍ଟୁ 2, ଏଟା ହଉଛି 50 ଇଣ୍ଟୁ 10, କେତେ ଆସିଲା? 100। ଇଜ ଏ ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସାମରେ ତୁମକୁ ପଚାରିଦିଏ, ତ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ଆଉ କାଲକୁଲେଟିଭ ମ୍ୟାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରସେଣ୍ଟେଜର। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଧୀର ସୁସ୍ଥରେ କରିବାର ଅଛି। ଚलो, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5। 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା କହିଲେ? କୁଇକ୍। ସେ କହୁଛି 64% ଅଫ ଏ ନମ୍ବର ଇଜ ଏତିକି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ 88% ଅଫ ଏ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ନମ୍ବର ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ନମ୍ବରର 64% ହଉଛି କେତେ? ନା 64% ହଉଛି 2592। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେ ନମ୍ବରର 80% କେତେ ହବ? 80% କେତେ ହବ? ତାହେଲେ କେମିତି ଭାଗ କରିବା?
ତାହେଲେ ମତେ ଏଠି କଣ ଜଣା ଅଛି? 64 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣା ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି ନା 64% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2592। ତାହେଲେ ଏକ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ହବ? ଏକ ପରସେଣ୍ଟ ହବ 2592 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 64। ତାହେଲେ ମତେ ଦରକାର କେତେ ନା 88% ଇଣ୍ଟୁ 88 ଇଣ୍ଟୁ 88। ତ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ କେତେ ଆସିବ? आपको 4 कले केते होची? 4 के 4 24 होची 8 3 24। हम्म ମାନେ 4 कले केते? 6 24 ना 6 16। आपको 4 कले केते होची? 22। ओके 3564। थैंक यू। तो ता सिंपलीफाई करले आंसर पाइबे। चलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। ବହୁତ ବଢିଆ क्वेश्चन ଟି। ଏଭଳି क्वेश्चन ବହୁତ ଥର एग्जाम ରେ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିଛି। कौन क्वेश्चन ଦେଇଛି? ସେ କହିଲା when the price of a product was decreases by 10%, then the number of sale is increased by 30%. What was the effect on the total revenue? Total revenue effect କେତେ? क्वेश्चन ଟାକୁ ଥରେ ଟିକେ ପଢ ତାପରେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ 10% ହ୍ରାସ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ସଂଖ୍ୟା 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ମାନେ ଏପଟେ 10% କମିବାରୁ 30% ବଢିଗଲା ବେପାର। ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଣ ଥିଲା? ତ ରାଜସ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହେଲା? ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍। କେତେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ନା 10 କେଜି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ସପୋଜ କେତେ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା? 10 କେଜି ସପୋଜ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ତାହେଲେ ମୋ ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ ଆସୁଥିଲା? 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 1000 ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ହଉଥିଲା। ହଁ କି ନା? ବୁଝା ପାଇଲା? ହଁ କି ନା? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ? 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, 10 କେଜି ମୋର ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲା ମୋର କେତେ? 1000 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାଇଲ? ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ସେ କହିଲା ତ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୱାଜ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ 10%। ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ 10% କମିଗଲା। ତାହେଲେ 100ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲା? ବୁଝିପାଇଲନି? ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିନା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିବି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ତମେ ଏବେ ଯାଉଛ ଚିକେନ କାଉଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ଚିକେନ ପୁଳାଏ ବିକ୍ରି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅଧିକ ରଖିଛି, ଲୋକ କେହି କିଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କଲା ନା ପ୍ରାଇସ୍ କମେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ କମେଇଦେଲା ଲୋକ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରିଲା। ତା ଅର୍ଥ ମୋ କତିରେ ମୋର ଚିକେନର ଦାମ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ଚିକେନ ଦାମ ଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ 10 କେଜି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଅଫର ଦେଇଦେଲି 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ। ତାହେଲେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ 90 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। 90 ଟଙ୍କା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ବେପାର କେତେ ହେଲା ନା 30% ଇନକ୍ରିଜ କଲା। 30% ମୋର ଇନକ୍ରିଜ କଲା କଣ ନା ମୋର ବିଜନେସ ଟା। ଯୋଉଟା 10 କେଜି ବିକୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କେଜି ବିକିବି? 13 କେଜି ବିକିବି। ହଁ କି ନା? ଯୋଉଠି 10 କେଜି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ସେଠି ବିକ୍ରି ହେଲା କଣ? ଆରେ ଲେଟ୍ ନେଲି। ତୁମେ 10 ଜାଗାରେ 20 ନେଇପାରିବ। ଲେଟ୍ ନେଲି ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଜିଲି କରିବା ପାଇଁ। 10 ଜାଗାରେ 20 ନଉନା। 20 ନେଲେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ। ତୁମ ସାର୍ ମୁଁ 6 ନେବି। 6 ନେଲେ ତମକୁ 6ର 30% ବାହାର କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। କିନ୍ତୁ 10 ନେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୁହଁରେ ବାହାର କରିଦେଲି। 10ର 30% ହଉଛି 3। 3 ହେଲେ ଏଠି 13 କେଜି ବିକ୍ରି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଲା? 90 ଇଣ୍ଟୁ 13 କେତେ ହଉଛି? 0 ଯା 0 9 3 70 7 2 9 9 11 କେତେ ହଉଛି? 1170। ତାହେଲେ ବଢିଲା କେତେ ନା 170 ଟଙ୍କା ବଢିଲା। ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିଲା? 170 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1000 ଇଣ୍ଟୁ 100। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ମୋର ବଢିଲା? 17% ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢିଲା। କେତେ ବଢିଲା? 17% ମୋର ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କଲି? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା ଶର୍ମିଷ୍ଠା କୋଉଠି ବୁଝିପାରିଲନି? କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା ବୁଝିଲନି? ଖାଲି ଭ୍ୟାଲୁ କହିଦିଅ, ମୁଁ କହିଦଉଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଝିପାରିଲନି। ଆଗରୁ ତମର 1000 ଟଙ୍କା ବେପାର ହଉଥିଲା, ଏବେ ବେପାର ହେଲା 1170। ତାହେଲେ ବେପାର ବଢିଲା କେତେ? 13 କେମିତି ହେଲା? ଆରେ 10 କେଜି ତମର ବିକୁଥିଲ, 30% ବଢିଗଲା ବେପାର। 10ର 30% ହଉଛି 3।
ବେପାର ଥିଲା ଆଗରୁ 10, 3 କେଜି ବଢିଲା, ବେପାର ହେଲା 13 କେଜି। ବୁଝିଲା? ଚलो ଏବେ ଝିଅ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ କହୁଛି 50% of a number when added to 50 equal the number, then number is କେତେ? ଗୋଟେ ନମ୍ବରର 50% ଆମେ ଯଦି 50 ଆଡ କରୁଛେ ସେ ନମ୍ବର ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ସଂଖ୍ୟାର 50% ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା, ଓକେ ଓକେ, 50%ରେ 50 ଟଙ୍କା ମିଶେଇବାରୁ ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ଆ ସହିତ ଇଏ ସମାନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲିଫାଇ କରି କାଲକୁଲେସନ କରିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତ 50, ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ହଉଛି 100%, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଲେଖିଲି 50%, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଲେଖିବା କଥା କେତେ? 50% ଲେଖିବା କଥା, ତା ବଦଳରେ ଲେଖୁଛି 50 ଟଙ୍କା। ତା ଅର୍ଥ କଣ? 50% ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 50 ଟଙ୍କା, ହେଲେ 100 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? 100 ର ମୂଲ୍ୟ ହବ 16 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରିଲ? ପିଲା ହଠାତ୍ କିନା ଏଠି 50 କୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ପିଲା ହଠାତ୍ କିନା 25, ଏମିତି ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଦେଇଥାଏ ତମକୁ ଫସିବା ପାଇଁ। ତ ବି କେୟାରଫୁଲ ଏ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢିକି କରୁଥିବ। ଓକେ, ଚलो ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର। ସେ କଣ କହିଲା ନା 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତ ଇନକମ୍ ଅଫ ଏ 20% ହାୟର ଦେନ୍ ବି। ଇଏ ହେଲା ଏ, ବି, ଏ ହଉଛି 20% ହାୟର ଦେନ୍ ବି। ତାପରେ କହିଲା ବି ର ଇନକମ୍ ଇଜ 25% ଲେସ୍ ଦେନ୍ ସି। What is the A income from the C? Income from C income. আচ্ছা, এটি এ সি କୁ ଧରିବା କେତେ ନା 100, ସି କୁ ଧରିବା କେତେ ନା 100। ସି କତ କୋଉଠି ଆସିବା ନା ବି ପାଖକୁ, ବି ଇଜ 25% ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ସି, ବି କେତେ ହବ ନା 75। ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା? ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା? ଏ ର ଇନକମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏ ବି ସି, ସି କୁ ନେଲି 100, ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପଛପଟୁ ଆସିବ ସହଜ ହବ କରିବା ପାଇଁ। ସି କୁ ନେଲି 100, ବି ତାଠୁ 25 କମ। ଏବେ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ନା ଏ 20% ହାୟର ଦାନ ବି, ତାହେଲେ ବି ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 25 ଟଙ୍କା ସପୋଜ, ତାଠୁ 20% ଅଧିକ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି? 75 ଇଣ୍ଟୁ 120 ବାଇ 100, ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଢିଲି, 5ରେ କାଢିଲେ 2, 5ରେ ଆକୁ କାଢିଲେ କେତେ ହଉଛି? 5 15, ନା ନାଇଁ? ଆକୁ ଆଧରେ କାଢିଲେ କେତେ ହଉଛି? 6, 1500 କେତେ? 90, 90 ତ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା ନା 90 ଆସିଲା, ଏ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା? 90 ଆସିଲା। ଏବେ ସେ ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏ ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ ଦ ସି ଇନକମ୍, ଏଟା ସି ଠାରୁ କେତେ କମ ଅଛି, ଏ ସି ଠାରୁ କେତେ କମ ଅଛି? 10%। ସି କେତେ ଅଛି? 100, ଏଠି ଏ କେତେ ଆସିଲା? 90 ଆସିଲା, ତାହେଲେ କେତେ କମ ଆସିଲା? 10% କମ ଆସିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ପିଡିଏଫ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି, ସେଟା ତୁମେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିନେବ। ଦେଖ, ଆସନ୍ତା କାଲି ବି ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ହବ, ଆଉ ମନେ ରଖ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ମ୍ୟାଥ ର ଏକ୍ସାମ ଅଛି। ଯୋଉ ଜାଗା ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଯାକେ ଯେତିକି ପଢେଇବି 20 ମାର୍କ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୂଲ୍ୟ 2 ମାର୍କ ହିସାବରେ ତମକୁ 40 ମାର୍କ କିମ୍ବା 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି 2 ମାର୍କ ହିସାବରେ 50 ମାର୍କ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛି କେବଳ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ତ ଆଜିର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ତମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଗ ଅପଲୋଡ କରିଦଉଛି, ଦିଟା ଏକ ପିଡିଏଫ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଥିବ ରବିବାର ପାଇଁ, ଯେମିତି 50 ରୁ 50 ଆଣିବ। ଓକେ, ତ ଏଟାକୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ ଆଜି କରିଦେବ।